জানতাম অ্যানাটমিতে যখন আমরা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারে পড়তাম। hiatus similaris inferioris, because there is another hiatus similaris which is posterior superior to this bulla. This is called hiatus similaris superioris. The hiatus bulla equimodalis fuses posteriorly with the basal lamina and superiorly with the skull base. But this is not true in every case. There are some variations. Sometimes there is a group like area gap between the basal lamina and the ethmoid, that is called retrobullar recess, and there may be some recess above the bulla between the bulla and skull base, that is called suprabullar recess. This retrobullar recess and suprabullar recess together called the sinus lateralis. The sinus lateralis opens through a corridor, through an opening into the middle meatus. This is called hiatus similaris superioris. So this is the key features of the anterior osteomeatal complex. The area is called osteomeatal complex between the middle turbinate and lamina papyracea. Behind the basal lamina is the posterior equimoidal cells and the sphenoid sinus. So, uncinate process. Anterior to the uncinate process, there is a bulging. This is Agarnesa area, and this is bulla equimodalis, and this is hiatus similaris. If there is a recess does not always exist. If recess is there, there is retrobullar recess, and this is the basal lamina. The uncinate process is retracted to expose the infundibulum. This is the infundibulum. Here, this is the maxillary ostium. This is maxillary ostium. This is accessory ostium, or it is also called posterior frontanapy. And this is the frontal drainage area, and this is the opening of the bulla equimodalis. So anterior equimodalia cells, frontal sinus and maxillary sinus. All these drains into the infundibulum or hiatus similaris. So between the middle turbinate and the lamina papyracea, these all both things called the osteomeatal complex. Process will go. So we'll now go to the sinus anatomy. We discuss something about the sinus. This is the coronal section. This is the maxillary sinus, and this is the anterior part of the middle turbinate. So in coronal section, we see the now what are the structures we can see in different sections. একটা প্রিন্সিপাল খেয়াল রাখবেন যে করোনাল সেকশনে আমরা দেখতে পাবো ওই স্ট্রাকচারগুলোকে যেগুলো করোনাল সেকশনে ডিসপোজড না। তার মানে যে স্ট্রাকচারগুলো অ্যাক্সিয়াল প্লেনে আছে অথবা সেজাইটাল প্লেনে আছে সেগুলোকে আমরা করোনাল সেকশনে দেখতে পাবো। তো আমরা যদি বলি nasal septum is disposed in sagittal section, sagittal plane, so এটাকে আমরা করোনালে ভালো দেখতে পাবো। orbital floor is disposed in axial plane, that is horizontal plane, so এটা coronal section দেখা যাবে।
তো যে স্ট্রাকচারগুলো করোনাল প্লেনে ডিসপোজড আছে সেগুলো করোনাল সেকশনে দেখার জন্য বেশি ভালো হবে না, ওগুলো মিস হবে। যেমন আমি যদি অ্যান্টেরিয়র অফ দ্য ম্যাক্সিলা বলি, পোস্টেরিয়র অফ দ্য ম্যাক্সিলা বলি, ফ্রন্টাল সাইনাসের পোস্টেরিয়র ওয়াল বলি, অ্যান্টেরিয়র টেবল পোস্টেরিয়র টেবল, এগুলো করোনাল সেকশনে ভালো বোঝা যাবে না, কিছু মিসলিডিং ইনফরমেশন দিবে। সো এগুলোকে দেখতে হবে, যেগুলা হরাইজন্টালি ডিসপোজ সেগুলোকে দেখতে হবে করোনাল প্লেন। করোনাল প্লেন হলো দুইটা, অ্যাক্সিয়াল এন্ড করোনাল। ভার্টিক্যাল প্লেন দুইটা, করোনাল এন্ড সেজাইটাল। এই দুই প্লেনে আমরা দেখব ওই স্ট্রাকচারগুলো। সো যেগুলা ভার্টিক্যালি অ্যারেঞ্জড আছে সেগুলোকে আমরা দেখব হরাইজন্টাল প্লেন। এই প্রিন্সিপালটা খেয়াল রাখলে তখন আমরা যদি মনে করি যে আমার কোন এরিয়ায় ডিজিজ, সেই এরিয়ার উপর ভিত্তি করে আমরা কোন ইমেজ আমরা করতে চাবো। সো করোনাল যদি একটা করতে হয় তাহলে আমরা করোনাল করি সাধারণত, কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম স্ট্রাকচারগুলো এতে কভার করে দেয়। আর দুইটা করলে অ্যাক্সিয়াল এন্ড করোনা। সো করোনাল প্লেন যদি আমরা দেখি, বিভিন্ন প্লেনে বিভিন্ন জিনিস দেখা যায় ভালো। এখানে আমরা অরবিটাল শ্যাডো দেখতেছি, এই অরবিটাল শ্যাডোর রিলেশনে যে ইকুয়াল এয়ার সেলগুলো আসে, এবং এখান থেকে আমরা ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দা মিডল টার্মিনেট, দ্যাট ইজ অ্যান্টেরিয়র পার্ট অফ দা মিডল টার্মিনেট, এখানে আমরা যে ইকুয়াল সেলগুলো দেখি এগুলো যদি ইকুয়াল এয়ার সেলস অ্যান্টেরিয়র টু দা বেসাল ল্যামিনা। And the sphenoid sinus আমরা দেখতেছি, this is the sphenoid, এখানে this is optic nerve area. অ্যাক্সিয়াল প্লেনে আমরা ম্যাক্সিলারি সাইনাস, অ্যাক্সিয়াল প্লেন এবং করোনাল প্লেনে ভালো বুঝি। ম্যাক্সিলারি সাইনাসের পিছনে আমরা যে দুটো একটা স্ট্রাকচার দেখতেছি, এটাকে কি বলে? টেরিগয়েড প্রসেস, টেরিগয়েড বোন। টেরিগয়েড বোনের আবার দুইটা বনি প্রসেস থাকে, তাই না? ল্যাটারাল প্রসেস এন্ড মিডিয়াল প্রসেস। আর এখানে একটা বোন থাকে, এটা বলে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ দা প্যালাটাইন বোন। সেই পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ দা প্যালাটাইন বোন এবং মিডিয়াল প্রসেসের মাঝখানে একটা ওপেনিং থাকে, ওটাকে বলে স্ফেনোপ্যালাটাইন ফোরামেন। এখানে আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, সেটাকে কি বলে? ক্যারোটিড। আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস আমরা খেয়াল করি, এখানে একটা বনি পার্টিশন আছে, তাই না? উই always remain very much careful of the any septum in the sphenoid sinus. Is there partial or complete যে কোনো septum যদি আমরা দেখি within the sphenoid sinus, we should be careful, কারণ sometimes these are attached to some critical structures. এখানে যদি আমরা এই যে বডি সেপ্টামগুলো যদি আমরা এভালশন করে নিয়ে আসি, sometimes there is chance of injury to the carotid artery. So any bony septum within the sphenoid sinus should be handled very carefully. Sagittal plane আমরা সাধারণত ফ্রন্টাল সাইনাস এবং ফ্রন্টাল ভিসেস এই এরিয়াগুলো আমরা ভালো স্টাডি করতে পারি। ফ্রন্টালের অ্যান্টেরিয়র টেবল, পোস্টেরিয়র টেবল, এখানে যদি কোনো সাধারণত সিএসএফ লিকেজে ওয়াহিদ আছে, এখানে ওয়াহিদ সিএসএফ লিক নিয়ে অনেক কাজ করে, আরও অনেকে এখানে ভালো কাজ করেন। আমরা জানি যদি কোনো জায়গায় কোনো লিক আমরা না পাই, আমরা ফ্রন্টাল সাইনাসের পোস্টেরিয়র টেবলের দিকে বেশি কেয়ারফুল থাকি। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মানে নট ভেরি কমন সাইড, বাট তখন আমরা যখন কমন সাইডগুলোতে পাই না তখন আমরা এদিকে খেয়াল করি। তো ফ্রন্টাল সাইনাসকে দেখতে গেলে সেজাইটাল সেকশন মাস্ট বি ডান। ফ্রন্টাল সাইনাস অ্যান্টেরিয়র টেবল এবং পোস্টেরিয়র টেবল এগুলো যেহেতু ভার্টিক্যাল প্লেন, করোনাল প্লেনে আছে, অর্থাৎ সেজাইটাল প্লেন এবং অ্যাক্সিয়াল প্লেন এটার জন্য ইম্পর্টেন্ট। সো এখানে আরো কি দেখা যায় ফ্রন্টাল ভিসেসের pneumatization, and there is tremendous variation of the ethmoidal air cells in the frontal viscera, which if these cells are very much pneumatized or numerous cells are present, this frontal viscera becomes narrow, and with minimum inflammation the area become blocked, and headache, sinusitis and complications can occur. Variation আছে maxillary sinus medial wall anteriorly, what is this? nasolacrimal duct. যখন আমরা আসিনেক্টমি করি
রিভার্স বাইটিং বা ব্যাক বাইটিং দিয়ে ব্যাক বাইটিং করতে থাকি, তখন there is chance of injury to this nasolacrimal system. So we should be careful here during middle metal and prostrum during backbiting. Then this is medial wall. অন্য কোনো খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার মিডিয়াল ওয়ালে নাই। পোস্টেরিয়র ল্যাটারালি কি থাকে? দিস ইজ কল্ড ইনফ্রাটেম্পোরাল ফোসা, তাই না? আর পিছনে থাকে টেরিগোপ্যালাটাইন ফোসা। তো আমরা সবগুলা সেকশনে সবকিছু পাবো না। এই সেকশনে দেখেন the posterior to the maxillary sinus is the pterygopalatine fossa. This medial opening of the pterygopalatine fossa, this is sphenopalatine foramen. Sphenopalatine foramen. Lateral opening is called pterygomaxillary fissure. আমরা জানি যখন এখানে juvenile nasopharyngeal angiophragma usually arise করে কোথায়? In and around the sphenopalatine foramen, তাই না? আমরা in and around the sphenopalatine foramen nasopharyngeal angiophragma অরিজিন করে, তাই না? তাইলে এটা সামনে দিকে nasal cavity, পিছনে nasopharynx এবং laterally extend করে through the sphenopalatine foramen into the pterygopalatine fossa and through the pterygomaxillary fissure into the infratemporal fossa. So during endoscopic surgery আমরা যখন ইনফ্রাটেম্পোরাল ফোসা এক্সটেনশন থাকে, আমরা আগে স্টুডেন্ট যখন আমরা ছিলাম তখন আমরা শিখতাম, আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল, আমরা জানতাম যে এনজিওফ্রাগমা যদি নোজ নাসোফারিংসে থাকে তাহলে ইট ক্যান বি ডান এন্ডোস্কোপিক্যালি। Not nowadays even with intracranial extension we can do endoscopically. So we have to remove the medial wall, we have to remove the posterior wall, we have to remove the posterolateral wall, make a single cavity, identify the sphenopalatine artery and clip or ligate it. Clipping is easier and it can be coagulate as well. bipolar করা যেতে পারে। সব সময় যে খুব বড় থাকে sphenopalatine artery তা না, অনেক সময় ক্যালিবারটা ছোট থাকে। And then whenever the sphenopalatine artery is ligated, it becomes easier, less bleeding, and we can take out the whole thing in a mass. And intracranial extension যদি থাকে, usually through the floor of the greater wing of the sphenoid, usually intracranial extension সেখানে থাকে, এবং it takes its blood supply from below, not from intracranial part. So intracranial যদি আমরা নিয়ে আসি, or bleeding এর intracranial bleeding এর কোনো চান্স নাই, usually traction এ চলে আসে। Sometimes একটু হয়তো ওপেনিংটা ছোট একটু বড় করা লাগতে পারে। So it can be done in, endoscopically. এখানে আমরা ম্যাক্সিলারি সাইনাসের সাথে আরো রিলেটেড কিছু স্ট্রাকচারস আছে, সেটা আমরা একটু দেখাই এখানে। সেটা হলো, আচ্ছা, ফর দ্য স্টুডেন্টস এই দুটো এক্সের মধ্যে ডিফারেন্স কি? দুটো সিটি স্ক্যানের মধ্যে এনিবডি? Roger? Bone window, very good. This is bone window city and this is soft window city. আমি শুধু এটা রাখছি ওদের স্টুডেন্টদের জন্য, very good. So এখানে আমরা দেখি this is which muscle? Roger? lateral deltoid কেন? lateral থেকে আসে এবং it goes to the condylar process of the mandible, তাই না? posterior laterally যায় আর medial pterygoid, posterior inframedial যায়, medial pterygoid to the ramus of the mandible, medial surface of the ramus of the mandible, and lateral surface of the ramus of the mandible থেকে থাকে masseter, just opposite to the masseter. Okay, এই মাসেল যেটা আছে, এই মাসেলের posterior and anterolaterally is the infratemporal fossa and posteriorly is the parapharyngeal space, and this is fossa frozenmuller, and this is the opening of the station, this is the thoracic liberalis. Yes, so what is the importance of this fossa frozenmuller? Nasopharyngeal and carcinoma.
approximately 1.5 centimeter পরে internal carotid artery থাকে। So this parapharyngeal space আগে আমরা বলতাম pre-styloid space and post-styloid space, তাই না? এখন কি বলে? এখন অনেকগুলো স্পেসে ভাগ করে for the purpose of understanding the disease and for surgical procedures. Understanding এর জন্য আমরা অনেকগুলো ভাগে ভাগ করি। This is the fat space. Fat space এর মিডিয়ায় থাকতেছে mucosal space. This is called mucosal space. এখানে nasopharyngeal or oropharyngeal malignancy গুলো এখান থেকে হতে পারে। And this is called, behind the fat space is called the carotid space. এই carotid space এ কি থাকে? Internal jugular vein, carotid artery, vagus nerve এবং কিছু lymph nodes থাকতে পারে। তো যদি এই ফ্যাটস এটাকে বলে between the এখানে styloid process আসে নাই থাকার কথা, styloid এবং mandibular, এটাকে বলে stylomandibular tunnel। এটাকে বলে parotid space। এদিক দিয়ে deep flow of the parotid extend করতে পারে। এটা হলো parotid space। So carotid space, parotid space, mucosal space, fat space, and this is called masticator space. Masticator muscles and mandible there. So এটা ইম্পর্টেন্ট কেন জানা স্পেসগুলো? যদি কোনো টিউমার এই কোনো জায়গা থেকে অ্যারাইজ করে, প্যারাফারিঞ্জিয়াল স্পেসে আমরা জানি অনেকগুলো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আছে, তাই না? প্যারাফারিঞ্জিয়াল স্পেস টিউমার অনেকগুলো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আছে। সো এটাকে আমরা সর্ট আউট করার জন্য, গ্রুপে ভাগ করার জন্য, কোন স্পেস থেকে আসছে বোঝার জন্য এই স্পেসগুলো ভাগ করা। যদি পিছন থেকে ফ্যাট স্পেসকে কম্প্রেস করে তার মানে ক্যারোটিড স্পেস থেকে আসছে। যদি posterior lateral থেকে আসে তার মানে parotid space থেকে, deep lobe of the parotid may be the deep lobe of the parotid tumor. যদি পিছন থেকে আসে may be from carotid, internal jugular vein, vagus or lymph node. Common হলো lymph node অথবা vagus, schwannoma or lymphadenopathy. আর posterior medial থেকে intermedial থেকে যদি কম্প্রেস করে mucosal space tumor, nasopharyngeal or oropharyngeal tumor। সো এগুলা দিয়ে আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে মানে কিছুটা হলেও আমরা বুঝতে পারি। এই সিটি স্ক্যানের রোল কতগুলো আছে? একটা বলে ইট মে হেল্প ইন ডায়াগনোসিস। এটা যেমন মে হেল্প ইন ডায়াগনোসিস, ইট মে হেল্প ইন ডায়াগনোসিস, বাট ইট ইজ এসেনশিয়াল টু প্ল্যান দ্য সার্জারি। সিটি স্ক্যান। তাইলে এই কতগুলো জিনিস আমরা এখানে বুঝলাম। Sometimes within the maxilla there may be some bony septum, incomplete septum থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন মিডল অ্যান্ডোস্টোমি করি, ডিজিজ ক্লিয়ার করি, মনে হয় ল্যাটারাল ওয়ালে চলে আসছে, আর ডিজিজ নাই, ক্লিয়ার। বাট যদি আমার কাছে সিটি স্ক্যান না থাকে, প্রিঅপারেটিভ সিটি স্ক্যান, there may be some hidden disease here। আর যদি আমি আগে থেকে জানি এখানে একটা সেপ্টাম আছে, তাহলে আমি এটা দেখে প্রথমে বলবো যে আমি এখন সেপ্টাম পর্যন্ত আসছি, অর্থাৎ এই সেপ্টামটা আমাকে রিমুভ করতে হবে এবং ওর ল্যাটারালি যে ডিজিজ আছে সেটা ক্লিয়ার করতে হবে। এই জন্য সিটি স্ক্যান ইজ এসেনশিয়াল টু প্ল্যান দ্য সার্জারি। আমরা টেরিডোপ্যালাটাইন ফোসা সম্বন্ধে বললাম, আমরা তো অ্যাক্সিয়াল প্লেনে দেখলাম। দিস ইজ দ্য সার্ভাইকাল প্লেন অফ দ্য টেরিডোপ্যালাটাইন ফোসা, সার্ভাইকাল প্লেন। পিছনে টেরিগয়েড প্রসেস, সামনে পোস্টেরিয়র অফ দ্য ম্যাক্সিলা, আর উপরে বেস, নিচের দিকে হলো অ্যাপেক্স। ইগময়েডাল এয়ার সেলস আমরা জানি এটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করি, অ্যান্টেরিয়র এন্ড পোস্টেরিয়র গ্রুপস। এই অ্যান্টেরিয়র এন্ড পোস্টেরিয়র গ্রুপস আমরা সিটি স্ক্যান দেখে কিভাবে বুঝি? একটা হলো যদি আমরা বেজাল ল্যামিনা বুঝতে পারি, তাহলে বেজাল ল্যামিনার সামনে এবং পিছনে, সামনে হলো অ্যান্টেরিয়র গ্রুপ, পিছনে হলো পোস্টেরিয়র গ্রুপ। আর বেজাল ল্যামিনা যদি নাও বুঝতে পারি, আমরা করোনাল প্লেনে বুঝি, যেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত অরবিটের শ্যাডো দেখা যায় ততক্ষণ বলি আমরা অ্যান্টেরিয়র ইগময়েডাল সেল, আর যেখানে অরবিটের শ্যাডো আর নাই, আইবলের শ্যাডো আর নাই, সেখানে আমরা বলি দিস আর পোস্টেরিয়র ইগময়েডাল। দিস ইজ অ্যাজ রাফ ক্যালকুলেশন আর কি। আবার বলে যে ভার্টিক্যাল পার্ট অফ দ্য মিডল টার্মিনেট যেখানে থাকে, দিস আর দ্য এই লেভেলের অ্যান্টেরিয়র ইগময়েডাল সেল। এখানে আমরা দেখি মিডল টার্মিনেট উপরের দিকে গিয়ে আবার অরবিটের দিকে চলে গেছে, তাই না? ল্যামিনার পেপারিস্ট অ্যাটাচমেন্ট, এই পার্টটাকে বলে বেজাল ল্যামিনা। এর সামনে হলো অ্যান্টেরিয়র ইগময়েডাল সেল, পিছনে হলো পোস্টেরিয়র ইগময়েডাল সেল।
ইকুয়াডাল এয়ার সেলস গুলোর মধ্যে আমরা বলতে পারি অনেক রকমের ভ্যারিয়েশন আছে। সো এই যে সামনের দিকে একটা সেল আমরা দেখতেছি এগার মেজাই সেল, এই এগার মেজাই সেলের ভ্যারিয়েবল অ্যামাউন্ট অফ ডিমার্টাইজেশন হতে পারে, ভ্যারিয়েশন হয়, এবং যখন বেশি নিউমারাইজ থাকে তখন ফ্রন্টাল ভিসেসকে কম্প্রেস করে সামনে থেকে। দিস ইজ বুলাইক মডালিস, দিস ইজ বেজাল ল্যামিনা, মিডল টার্মিনেটেড বেজাল ল্যামিনা। বেজাল ল্যামিনা এবং সাধারণত আমরা বলি যে বুলার বেজাল ল্যামিনার সাথে বুলার পোস্টেরিয়র হলো বেজাল ল্যামিনা, তাই না? কিন্তু কখনো কখনো ফিউজ করে না, মাঝখানে একটা গ্যাপ থেকে যায়, দিস ইজ রেট্রোবুলার ভিসেস। আবার উপর দেখি স্কালপের সাথে বুলার ফিউজ করে নাই, এখানে একটা ভিসেস পাওয়া যাচ্ছে, সুপ্রাবুলার ভিসেস। দিস ইজ সুপ্রাবুলার ভিসেস। এই সুপ্রাবুলার ভিসেস এবং রেট্রোবুলার ভিসেস কখনো কখনো ফ্রন্টাল ভিসেসের সাথে ফিউজড হয়, এই বনি সেপ্টামগুলো থাকে না। আবার কখনো কখনো বনি সেপ্টামের কারণে এটা ফ্রন্টাল ভিসেস থেকে সেপারেট থাকে। এই সব কিছু আমাদের জানার প্রয়োজন হলো সার্জিক্যাল ক্লিয়ারেন্সের জন্য, যে নাইলে আমরা হয়তো অনেক সময় মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করি আমার ডিজিজ ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আমি যদি জানি রেট্রোবুলার ভিসেস আছে, তাইলে আমি বুলার রিমুভালের পরে আমি জানি যে বুলার পোস্টেরিয়র ওয়ালটা কিন্তু আমার বেজাল ল্যামিনা না, তখন আমি আরেকটা বেজাল ল্যামিনা খুঁজবো, বেজাল ল্যামিনা রিয়াল বেজাল ল্যামিনা সেটা খুঁজতে পারবো। তো এই জন্য আমাদের এগুলো জানা দরকার। ইকুয়াডাল বা স্যাজিটাল সেকশনে আমরা যে লেটার ওয়াল অফ দা নোজে যখন আমরা ডিসেকশন করি, এটাকে কতগুলো ল্যামিনা আমরা কাজের সুবিধার জন্য কতগুলো ল্যামিনার বা ল্যামিনার প্যাটার্ন বলে, তাই না? ল্যামিনার প্যাটার্নে ভাগ করা, ল্যামিনা 1 2 3 4 5 এভাবে ভাগ করা হয়, তাই না? আমাদের স্টুডেন্টরা জানো কিনা যে হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ল্যামিনা? আনসার সেকেন্ড anterior wall of the bulla, then basal lamina, fourth হলো fourth বলে superior terminate, আবার কেউ চারটা বলে কেউ পাঁচটা বলে, কেউ superior terminate কে lamina না বলে বলে যে anterior wall of the sphenoid, চারটা বা পাঁচটা lamina কে ভাগ করা হয়। আমরা যখন কাজ করি, যখন not only for the beginners, ভালো মেটিকুলাস কাজের জন্য যারা এক্সপার্ট তাদেরও খেয়াল রাখতে হবে ল্যামিনাগুলো, তাই যাতে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। আমরা একটা একটা করে ল্যামিনা রিমুভ করি, তাই না? একটা একটা করে ল্যামিনা রিমুভ করি, ওটাতে কাজ শেষ করে আরেকটাতে যাই, এটা কাজ শেষ করে আরেকটাতে যাই, তাইলে আমাদের কাজগুলো সুন্দর হয় এবং কমপ্লিকেশন কম হওয়ার চান্স থাকে। ফ্রন্টাল ভিসেস, এখানে দেখি আমরা এটাকে কি বলে, একটা বোন আছে এখানে ফ্রন্টাল পিক। এখানে ফ্রন্টাল পিকের এই জায়গাটাতে একটু ন্যারোইং আছে, উপরে আবার ওয়াইড, নিচেও ওয়াইড, এটাকে বলে আওয়ার ক্লাস শেপ, তাই না? মাঝখানে অস্টিয়ামের জায়গাটাতে একটু ন্যারো। এই ন্যারোনেসটা হলো একটা তো হলো যে অ্যানাটমিক্যালি ন্যারো আছে ফ্রন্টাল পিকের কারণে, আবার ইকুয়াডাল সেলের ভ্যারিয়েশনের কারণে এটা আরো ভ্যারিয়েশন আরো হতে পারে। পিছন থেকে সামনে থেকে অ্যাগারনেসি, পিছন থেকে বুলা, এই দুটো তো থাকেই, এর বাইরেও অনেক সময় কিছু নিউমাটাইজেশন। Now come to the sphenoids. Sphenoid আমরা মেইনলি দুটো কারণে বেশি কেয়ারফুল থাকি। স্ফেনয়েডের নিউমাটাইজেশন ভ্যারি করে, এবং এখানে আমরা যেটা দেখি পোস্টেরিয়র ল্যাটারালি ক্যারোটিড আর্টারি এবং অ্যান্টেরো ল্যাটারালি যেটা থাকে অ্যান্টেরো সুপিরিয়রলি অপটিক নার্ভ, এই দুটো জিনিস আমরা বেশি খেয়াল রাখি। আর অনেক সময় আমরা কাজ করতে গিয়ে যেটা আমরা বলি অনডি সেল হাইপার নিউমাটাইজেশন থাকে, সেটাতে ঢুকে আমরা মনে করি আমি স্ফেনয়েড সাইনাসে চলে আসছি। যদি এরকম কোনো সময় এরকম কোনো কোশ্চেন অ্যারাইজ করে, আমরা সিটি স্ক্যানে দেখি দুই রকম, দুইটা সেল, কোনটা স্ফেনয়েড কিভাবে বুঝবো? Which one is sphenoid? This is sphenoid or that is sphenoid? Always infero-medial one is the sphenoid. এখানে medial দেখাচ্ছে না যদি ওই সেকশনে। Infero-medial one is always sphenoid.
ঠিক আছে, এরকম যদি আমাদের কোনো কনফিউশন আসে তাহলে সুপারোল্যাটারাল ওয়ান ইজ অনলি আর ইনফ্রামিডিয়াল ওয়ান ইজ দ্য স্ফেনয়েড। Now we come to the middle turbinate. It has three parts. আমরা জানি the first part is the vertical part. Vertical part is attached to the skull base, anterior skull base. কোথায় অ্যাটাচ থাকে আমরা জানি, এটাকে কি বলে ল্যাটারাল ল্যামিনা, আর এটাকে বলে পিউবিফর্ম প্লেট বা মিডিয়াল ল্যামিনা। এটাকে বলে অলফ্যাক্টরি ফোসা। অলফ্যাক্টরি ফোসা দুইটা ল্যামিনা আছে, ল্যাটারাল ল্যামিনা, মিডিয়াল ল্যামিনা, ঠিক আছে, ল্যাটারাল ল্যামিনা, মিডিয়াল ল্যামিনা। আচ্ছা, আর এটা কি ফোবিয়া ইকুয়াডালিস, ফোবিয়া ইকুয়াডালিস এবং পিউবিফর্ম প্লেট এর মাঝখানে যে কোনটা জয়েন করে দিস ইজ কল্ড ল্যাটারাল ল্যামিনা, আর দিস পিউবিফর্ম প্লেট আর মিডিয়াল ল্যামিনা। তাইলে এই ভার্টিক্যাল পার্টটা কোথায় অ্যাটাচ থাকে? অ্যাটাচড এট দা জাংশন অফ দা মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল ল্যামিনা, ঠিক আছে। তাইলে আমরা যদি এই মিডল টার্মিনেটকে কোনো কারণে কখনো এভালুশন করি তাহলে কি প্রবলেম হতে পারে? এখানে স্কাল বেস ইনজুরি হতে পারে, সিএসএফ লিকেজ হতে পারে, পরবর্তীতে মেনিনজাইটিস হতে পারে, তাই না? এজন্য মিডল টার্মিনেট যদি কখনো আমাদের কোনো কারণে কাটতেই হয়, ইট শুড বি কাট, নট এভালসড। এভালুশন করা যাবে না। আচ্ছা, দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল পার্ট অর ফার্স্ট পার্ট। আর সেকেন্ড পার্ট, সামনে উপরে এসে আমরা আগে একটা সিটি স্ক্যান দেখছিলাম, ল্যাটারালি চলে যাচ্ছে, ল্যামিনা প্যাপিলারিসের সঙ্গে অ্যাটাচড হচ্ছে। এটা হলো করোনার ফিনে আমরা দেখতেছি। আর থার্ড পার্ট অ্যাটাচড টু দ্য ল্যাটারাল ওয়াল অফ দ্য নোজ, দ্যাট ইজ টু দ্য পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ দ্য প্যালাটাইন বোন, এখানে অ্যাটাচড। এটা একেবারে আমরা দেখি, এটা হলো স্কাল বেস, এর সামনে এদিক পিছনে, এদিক সামনে। স্কাল বেসে এখানে অ্যাটাচমেন্ট ছিল ভার্টিক্যাল পার্ট বা অ্যান্টেরিয়র পার্টের, এটা আমরা কেটে ফেলছি। দিস ইজ দ্য বেসাল ল্যামিনা। এটা অবলিক পার্টও বলে, সেকেন্ড পার্ট বলে, বেসাল ল্যামিনা বলে। ইট ইজ অ্যাটাচড টু দ্য medial wall of the orbit, that is lamina preparation. And this is the third part attached to the lateral wall of the nose, that is to the perpendicular plate of the palatine bone. So এটার ইম্পর্টেন্স আমরা জানি, বেসাল ল্যামিনা দুইটা গ্রুপ অফ সেলকে ভাগ করে, এবং এর সামনে বেসাল ল্যামিনার সামনে এই ম্যানেজমেন্ট ডেই করে সেগুলো ফ্রন্টাল অ্যান্টেরিয়র ইথময়েড এন্ড ম্যাক্সিলারি, আর পিছনে বসে ইথময়েডাল সেল এবং স্ফিনয়েড। নেজাল এন্ডোস্কোপিতে আমরা ক্যাডাভার